аз ҳолланд ҳастанд меҳмонони мо ва яке аз онҳо хуб роҳбари анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҳолланд сомониён маҳбуба мирзоева ҳастанд ва ҳамчунин ба суҳбати мо пайвастанд Масъуд Мемурӣ, узви ин анҷуман ва Элизабет Вартер, ҳамоҳангсози ин анҷуман. хуб хуш омадед. умедворам ки хуб ҳастем ва фикр мекунам ки як суҳбати хубам хоҳад буд. хаста нашудед боло маҳбуба? ташаккур. дуруд ба ҳамаи шунавандагони Азия плюс. хеле миннатдорам ки моро инҷо даъват кардед. мо монда нашудем, хаста нашудем. ҳама хушҳоланд ки дар тоҷикистон ҳастанд, аз ин зебоиҳо лаззат мебаранд. чанд рӯз ҳаст дар тоҷикистон ҳастед ҳамроҳи меҳмонон? мо қариб 5 рӯз мешавад. 5 рӯз. ҳоли куҷоро имкон пайдо кардед ки тамошо кунен, сафар кунен, бо киҳо вохӯрден, чӣ суҳбатҳо доштен, ба куҷоҳо рафтед, чӣ чизи аҷоиба дидед дар душанбее ки хеле зебо аст? чизҳои аҷоиб хеле зиёд буд. кадомиятаашро бигӯям. мо рафтем самти варзоб. хеле варзоб ҷолиб буд. ҳавои варзоб барои дӯстони ман хеле хуш омад. ҳатто унҷо дар як кати зебо назди дарёи варзоб хобашон буд. хуб, бале. мо ҳатто ман кулча пухтам. Диана унҷо манту дуруст кард. хуб, биёед дар бораи дӯстонатон суҳбат кунем. аслан кору вазифаҳои масалан хонуми Элизабет, хуб Диана ва ҷаноби Масъуд Мемурӣ аз чӣ иборат аст дар доираи анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҳолланд сомониён? ман бо дӯстоне ки ҳастанд бо ман ташриф овардам ба Тоҷикистон. дар муддати 8 сол аст ки ин дӯстон дар канори ман ҳастанд. албатта сомониён имсол 10-солагии солгарди ҷашнаш аст, лекин пурра ман ба кор шурӯъ кардам 8 сол. ва ин дӯстон бо Елизабет ки ҳолландӣ ҳастанд, бонуи ҳолландӣ, албатта кӯмаки ин кас хеле зиёд аст. ҳамоҳанг мекунанд барномаҳои ки мо дорем, проектҳо, идеяҳое ки ман медиҳам ба Елизабет. мо мешинем ҳарду суҳбат мекунем. агар ки қабул кард, қабул мекунад ва мо давоми кори мо проект аст ва дигар чизҳо. ва нагуфтан намонам ки ин хонум хеле хонуме ки дар канори ман доим ҳаст. ҳамин. хуб, таъссуроташон чӣ хел аст? ман мехоҳам шумо пурсем ки чун бори аввал омаданд, чӣ хел аст таъссуроташон? Jag ben hier eerste keer. Hoe jij gevoeld? Allereerst, ja, dankjewel dat ik hier mag komen bij Asia Plus. Het is voor mij inderdaad de eerste keer dat ik in Tajikistan ben. Ja, ik vind het overweldigend. De indrukken zijn zo positief. In Nederland weet men eigenlijk te weinig van Tajikistan. En met de stichting van Merezuva gaan we echt proberen steeds meer kennis over dit land naar Nederland te brengen. انگاز میگویند که بله من خیلی باری اول است که تشریف آوردم و در هلند خیلی کم آدمو میشناسند تاجیکستان رو، لیکن سیختنگی که ما داریم سامانیان خیلی خوب کارش رو میبرد و بیشتر آشنایی پیدا میکنند. خب من میخواستم که خانم دیانا با صحبتی ما همراه شوند. اون کس روسی حرف میزنن، راحت میتونید روسی حرف بزنید و وظیفه شما اصلا از چی عبارت است و نظرتون چی است با کار انجمن و تأثیراتتون از سفر چگونه است؟ Такой же вопрос. Добрый день. Спасибо большое за приглашение на Азию Плюс. Я под огромным впечатлением вообще от этой поездки. Я всю жизнь со школы еще мечтала попасть в Таджикистан, и поэтому моя мечта сбылась. Я очень рада. Такие люди, это просто что-то неописуемое. Тепло вот это вот, которое получаешь от людей, любовь. Сейчас даже это редко встретишь, мне кажется. Вот. Поэтому Таджикистан для меня это какая-то жемчужина, еще такая неизведанная, которую еще изучать, смотреть. И я думаю, что так и не насладишься этим.
خب من میخواستم که شما خانم محبوبه در مورد سمت‌های فعالیتی انجمن بگین. تا کدام اندازه کیها اعضای انجمن هستند؟ با چه کارها مشغول میشوین و من هدف اساسی این انجمن چی است و آیا در مقامات ذی‌دخل هلند انجمن شما رسما ثبت نام شده؟ خب و اصلا کدام هدفها رو پیگیری میکنید؟ تشکر برای سوال. انجمن ما در مدت 9 سال رسما ثبت شده است، لیکن سامانیان چرا 10 سالگیش رو امسال جشن میگیرد؟ چون که ما قبل از ثبت کارمان رو شروع کردیم. بله، کارمان رو از چی شروع کردیم؟ از نوروز در پارک کلان اوتریخت. خیلی عالی بود. خیلی همه چیزهایی که همون تاجیکا فرهنگی که دارن ما اون رو استفاده بردیم. از سرفه 7 سین سر کرده تا اون رقص تا اون غذاها همش رو به انجام آوردیم. همون سال 1215. خب و دیگه سوالایتون جواب ندادم. انجمن ما بیشتر برای نمایندگی از تاجیکستان است. ما فرهنگ تاجیکی خود را با مردم آنجا آشنا میکنیم. فرهنگ تاجیکی یعنی که شما کدام یک گروه‌های رو، مثلا گروه‌های رقصی و هنری و نمیدونم یا نمونه لباس‌ها و چیزا رو از تاجیکستان به هلند میبرین و این تجربه را داشتید؟ حتما ما از همین هم شروع کردیم. برنامه‌هایی که ما میگیریم یک اصول خودش را دارد. این فستیوال است. فستیوال‌ها خیلی دور دراز میشوند و از نمایشگاه سر کرده تا ماده شو، سرود سنتی و دیجی و شام دادن به مردم است. خب کیها اعضای انجمن هستند و برای اعضای انجمن شدن مثلا تاجیکان و فارسی زبانان چی کار باید کنند؟ برای البته اعضاهای انجمن ملت‌های مختلف هست. تاجیک ها، هلندی ها، روسی زبان ها، ایرانی ها، افغانستانی ها، اونا کار نمیکنن، تنها می آیند با ما اشتراک میکنن در محفلای ما که هر یک محفل ما از 300 تا 400 آدم می آید و این محفل سال 4 مراتب گرفته می شود. این من از این محفل هایی که خیلی بزرگ است میگویم. اگر ما همش رو حساب کنیم شاید تا 8 تا سمینار هایی که این بانو گرفته بود نیروگرافیکا، اگر اونها رو ما اینجا پیوست کنیم شاید خیلی زیاد می شود. خب بیاید درباره من نیروگرافیکا صحبت کنیم و اصلا این چی است و با انجمن чьи нав میارد؟ Что это за наука нейрографика и что несет это? Какую пользу? Нейрографика – это новый метод, ему всего 8 лет. Его изобрел Павел Пискарев, русский психолог. И этот метод удивительно работает. Он помогает людям негативные эмоции за очень короткое время, пока они рисуют, переводить в позитивные эмоции. Вот. И что характерно, результаты остаются. То есть мы во время рисования как бы простраиваем новые нейронные связи у человека в голове. Потому что, вот, допустим, есть какой-то у человека затык, скажем так, и он не может что-то делать, ему это трудно делать. Это просто означает, что у него в голове не простроена эта нейронная связь. И когда он это прорисовывает, наш мозг как бы видит, да, видит, что рисует. И это откладывается у него в мозгу. И после этого, 2-3 рисунка часто, и человек это делает уже беспрепятственно. Вот. Поэтому это удивительный метод, который работает просто для всех. От самых маленьких детей до даже старшего поколения, у людей, у которых говорят, что у них якобы там уже изменения не могут быть. И они, люди 50+, 60+, и 70+, у них очень хорошие результаты. خب خانم محبوبه تا کدام اندازه همین علم مثلا برای کار انجمن شما مهم است، مفید است و چرا خواستین که حتما در دایره این انجمن باید همین گونه یک
علم و یک مشغولیت باشد. البته ما در هلند هستیم، مردم مسافر هستند، دور از وطن هستند و همه اونها بیشتر نیاز دارند برای این علم. شما فکر نکنید که ما در اونجا هستیم غریبی، این خیلی سخت است برای مردم و بیشتر از 45 بالا نیاز دارند. خیلی استقبال خوب بود وقتی که اولین بار پرزنتاسیون نیروگرافیک گذشت، مردم استقبال گرفتن با خوشحالی، اساساً از 45 بالا. مردمایی که تنها زندگی میکنند، یعنی از میانی تاجیکان و فارسی زبانان، همینطور؟ میطور همه اون مردمی که عضو اون هستند، تاجیکان، فارسی زبانان، سورینامی ها، هلندی ها. یعنی هر ملت مثلا میتواند که عضو انجمن شما باشد؟ بله بله بله. خوب. میآیند اونها، محفلای ما با زبان هلندی و تاجیکی میرود. فهمم. خب من میخواستم که از بانو الیزابت شما سوال کنیم با زبان هلندی که در هلند هم تاجیکا را دیدند و در محفل ها شرکت داشتند و امروز 5 روز است که در دوشنبه تاجیکا را میبینند، با مردم ما صحبت میکنند، غذای تاجیکی میخورند. چی تفاوتی است میان تاجیکان هلند، تاجیکان اروپایی، یعنی تاجیکانی که جای زیستی خود روی وضع کردند، و تاجیکان مقیمی؟ یگان تفاوت رو احساس کردن؟ In Nederland gezien Tajikse, ja, in Nederland gezien. En nu hier al 5 dagen. Ik ben hier en ja, hier gezien Tajikse mensen en probeer onze eten, ja. Hoe verschil met Tajikse in Nederland met Tajikse in Tajikistan? In Nederland hebben we natuurlijk niet de prachtige ingrediënten van voedsel zoals jullie dat hier hebben. Die wordt gemaakt met het zuivere water hier, wat hier echt overal stroomt. En de zon die hier schijnt. En dat betekent dus met name voor het eten, ja, dat is hier gewoon veel lekkerder dan dat ze dat in Nederland kunnen maken. Omdat ze het daar met Nederlandse tomaten moeten maken of met Nederlandse. En die smaken gewoon helemaal niet zo goed als hier in Tajikistan. Dus ja, hier in het land is het echt veel beter. En mensen in Tajikistan hier? De mensen, ik ben helemaal verbaasd over de gastvrijheid van de mensen hier. De mensen staan heel erg open om je in je huis te halen, dat je mee mag doen met het gebed. Dat je mee mag doen met alle respect. Ik voel me hier heel gastvrij. به میکروفون نزدیکتر. البته میگوید که فرقش برای اون است که غذاهای اینجا خیلی خوشمزه تر است. شاید سببش در آن گرجی ها، تومات هایی که هست در آنجا شاید در این باشد. اونجا یک سبزوات یک جوری دیگر میکارن و باز میسبزد. اینجا باشد حتی آبش خوشمزه است با همین سبزوات، با برنج. همینجا همه چیز غذاها خیلی خوشمزه است. معناش این است. آدمان باشد اینجا میگوید خیلی مهمان نواز هستند، دائم درشان باز هست. بدون قرار میتوانی بروی نزد یک نفر دیگر. در هلند این طور نیست؟ البته نه. اونجا پیش از آمدن مهمان ما باید یک قرار بگذاریم، زنگ بزنیم، شاید یک هفته قبل. یک هفته قبل؟ بله. خب در مورد همسایه‌داری چی؟ چون شما زیاد اونجا بودین، مثلا در دقیقه همسایه میتوند از در همسایه وارد شود، صحبت کند، بشیند، چای بنوشد و برگردد. خب اونجا چی گونه است؟ اونجا هم چی گویم، همسایه ها هم همین حال است. ما با یکدیگری سلام میکنیم. اونجا مردم خیلی مهربان هستند. با مهربانی با نفرایی که از یک جا میآیند صحبت میکنند و این کس هم همون مهربانی رو دارند که اینجا برای این کس خیلی براحت است. و همسایه تنها ما نمیتونیم همین طور برویم خانه اون رو درش رو بزنیم بدرویم. تنها همین است چیزی ما فرق ما همین دیگر. خب من میخواستم که با صحبت ما ممرو شوند. خب جنابی مسعود میموری، وظیفه شما اصلا در این انجمن از چی عبارت است؟ و میبینیم که عکس هم میبردون، نوار میگیرین، همین یا فراتر از این؟ با سلام فراوان خدمت
شنوندگان عزیز، من مسعود معمار نژاد هستم و من 9 ساله که با محبوب خانم آشنا شدم و موقعی که متوجه شدم که ایشون انجمن سامانیان رو اداره میکنه و زحمت میکشه، خیلی خوشحال شدم که برم با ایشون کار کنم و من در انجمن سامانیان عکاسی میکنم، فیلم برداری میکنم و همه اینها رو میدم به انجمن که بتونن پخش کنن و استفاده خودشون رو بکنن. این بدون کدام یک دستمزده یا چه؟ بدون هیچ چشم داشتیه، چون بدون دستمزده، چون به نظر من کار فرهنگی تا آنجا که میتوانیم باید همکاری باشه، دوستی باشه، محبت باشه و کار رو به قول معروف شانه ها رو بذاریم زیر کار و کار رو ببریم بالا. این تفکر منه و چیزی که در انجمن سامانیان از دید من خیلی مهمه، اشاعه فرهنگه. این کار فرهنگی که در اونجا صورت میگیره خیلی زیبا و خوبه. مثلا سال گذشته راجع به شب چله، شب یلدا جشنی بود، صحبت شد و خب کار فرهنگی برخی سنت هایی رو که حالا یا فراموش میشن یا کهنه شدن یا زیاد دربارهشون صحبت نمیشه، درباره اینها صحبت میشه و خب کار فرهنگی به تدریج گسترده میشه، چون ایرانی هایی که اونجا هستن خب چیز خاصی ندارن و با کمال میل میان به انجمن سامانیان گوش میدن. افغانستانی ها میان بله. برخی از هلندی ها میان، سورینامی ها میان و این به نظر من خیلی کار جالب و مشترکی است برای فارسی زبان ها، تاجیک ها، افغان ها و ایرانی ها. این کار خیلی زیبایی است. خب خانم محبوبا، غیر از انجمن شما در هلند باز انجمن های دیگری تاجیکان یا فارسی زبانان وجود دارد؟ در هلند خیلی زیاد انجمن‌های فارسی زبانان هستند و سال اول یک انجمن تاجیکان بود، ولی رودکی، ما با رودکی با همکاری یکدیگری یک جشن نوروز رو گذرانده بودیم. این سال 1214 بود و اونجا دولتمند خلق تشریف آورده بودند که من از اون کس یک برنامه صحبت کرده بودم برای رادیو مانی. خب شما گفتید که اختصاصتون اقتصادچی است و همچنین آموزگار پسیخولوگ هم تحصیل کردین در هلند، ولی اصلا با کارهای دیگر مشغول هستید، از آن جمله با فیلم برداری. مضمون فیلم های شما چی است؟ در کدام موضوع که فیلم برداشتین شما؟ اینا فیلم های بدیعی اند، فیلم های حجتی اند، چی فیلم ها هستند؟ تشکر برای سوال. من در مدت 6 سال در رادیو، در تلویزیونی زود از تیوی میگن که این صفحه خود را دارد، مشترک خیلی زیادن آدمان. اونجا ما فیلم برداریم از نفرهایی که در همین منطقه زندگی میکنن، از کارشون، از زندگیشون، با چی مشغول هستند. یعنی حتما تاجیکان و فارسی زبانان؟ بله. نه هلندی ها. زبان ما با هلندی، با زبان هلندی می رود و من سعی میکنم که اونجا هم ملت خود رو معرفی کنم، ملت فارسی زبان رو معرفی کنم و البته این عضو برنامه زوداست نیست، لیکن اونجا که من هستم حتما اونا خیلی مهربانن نسبت من، برنامه هایی کردن که برای تاجیکستان ربط دارد. 2-3 جشن ما رو در تلویزیون اونجا نگاه کردن مردم و خیلی شناسایی دارن. حالا مردمی امستردام زوداست ما رو میشناسند، ولی حتی از من برنامه گرفتن چطور من آش پلو رو درست میکردم 8 سال پیش و خیلی زیاد کارها در آنجا انجام داده است. شما چند سال در تاجیکستان نبودید؟
من با تاجیکستان خیلی زود میام. من آدمی هستم که بدون وطنم نمیتونم، اما دیگه جا نمیرم، اینجا میام. گفتید که اول از تاجیکستان رفتین به روسیه و بعد امروز شوهرتون رفتین به هلند. بیاید کمک درباره خانواده‌تون نقل کنین. بله تشکر. من وقتی که به شهر برآمدم، شهری من در اینستیتوی باومن، در دانشگاه باومنسکی درس میداد. اون دانشکده باومن رو اونجا خونده است تکنیکی. و اونجا تکنیکی که فیزیک یادرشک و اونجا داتسنتی رو حمایه کرد و اونجا موند و درس میداد. اون از تاجیکانی روسیه هست یا تاجیکستان پیدا بود. خوب. بله متاسفانه من شوهرم رو سال 2009 از دست دادم. خوب. بله یک با مریضی سخت شد و اون خیلی عبوری کلان داشت در روسیه. کتاب ها نوشته است، کتاب های اون رو در دانشگاه نام نصفشون چی بود؟ میرزایف صفا پهلوانویچ. میرزایف صفا پهلوانویچ. بله اون رو شعرها حتی در وصفش نوشتن در دانشکده همونجا. خیلی انسانی خوب بود. من از اون انسانی معتبر و بزرگ 3 بچه دارم. شما باور نمیکنید شاید، لیکن من همین شخص میشناسم و بابای پهلوان که گفتین شما، خب با یک رود است در فیض‌آباد که این طرف رود او زندگی میکرد، این طرف رود خانه ما بود. احسن. میفهمید؟ این بسیار بسیار جالب است برای من و از ما بزرگسال‌تر، ولی به هر صورت ما دربارشون معلومات داشتیم، زیرا که ما اون وقت در مکتب و حالی هم در مکتبی که من تحصیل کردم، مکتب رقم 1، همین یک گوشه هست که هر نفری که از اون منطقه خب با کدام یک کار دست یافته و موفق شده به خاطر تحریک دادن به نورسان و مکتب بچه‌ها صورت‌های اونها رو می‌آویزن و میگن ببینید که اینا مکتب شما رو خوانده بودن و شما میتونید از اینا زورتر باشین، یعنی که در فلان کشورها شهرت داشته باشین و همین چیز با مکتب بچه‌ها احساس میکنم که یک موتیواسیون میداد، یک تحریک میداد و حالی هم همین گوشه در همون مکتب هست که یک 5 متر از خانه بابای پهلوان که گفتین دورتر بود. بله سوری من بود. خیلی انسانی معتبر، خیلی انسانی خوب بود. ما دو طرفه فامیل هستیم. فامیلی خش تبار من هستن، اونا یک کم در دورتر رو، لیکن ما خش و تبار هستیم. و حالی امکان پیدا کردین که روین، البته اون حولی ها دیگر نیستن، اون چهارمغز بسیار کلان دیگر نیست. میدونید چهارمغز رو میدونید، چهارمغز رو میدونید. کودکی ما همونجا گذشت، کودکی ما در همون لبی رود و در خوب همون منطقه که شما گفتین گذشت. شوهر من اونجا میخواست که زواد بسازد، البته 8 هکتار زمین رو گرفت و جنگ سر شد. اونجا بسیار زیاد کارها رو به انجام داد در همونجا. متاسفانه جنگ سر شد، ما رفتیم و کارهای زیاد از ماندن. خب من میدونم که اینجا آقای مسعود معمار نژاد شعر هم می نویسن کم کم و این خیلی پیش بود یا که بعدی اومدن به تاجیکستان میگن الهام پیدا شد یا چه خیلی؟ من که روزانه تقریبا شعر می نویسم، هر روز صبح که خواب بیدار میشم مغزم خیلی فعاله و شعر می نویسم، ولی شعرهایی رو که بام آوردم نمیخوام شعرهای هلندیم رو بخوانم. میخوام چون در اینجا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. چون بار اول آمدید برای؟ آره بار اول اومدم و احساساتم به قول معروف خیلی قلیان پیدا کرد، رفت بالا. یه چیزی برای ما بخونین تو مرامت گوش میکنیم. این راجع به زیبایی است. خب مرامت. بسیارند زیبایی های جهان، تغییرات نیز. کوها روزگاری دریا بودند، پهناور و عمیق، کشف ناشدنی و بی پایان. اینک اما با قله های بلند و دست نیافتنی. زندگی نیز سرشار از پستی و بلندی های بسیار. خوب زنده باشین و فکر میکنم که
با یک چند روز دیگر که اینجا هستین اصلا وقتی که درباره تاجیکستان میگفتند چی پیش نظرتون میومد و کجا رو میخواستین ببینین و بود و میگونه اندیشه که مثلا از تاجیکستان فلان قسمت ها میخواهید ببینین؟ چون تاجیکستان غیر از دوشنبه بود منطقه بسیار تماشاباب دیگر داره. بله. خب بدخشان است، سوخت است، ختلان است که فکر میکنم هر کدام با گویش، با صحبت، با فرهنگ، با لباس، با نمیدونم رنگ ها از هم دیگر فرق دارن. هست خواهشی که کجای دیگر رو ببینین؟ من دلم میخواد به عنوان هم فیلمساز هم عکاس همه کشور رو ببینم. در اینجا اگه بشه فیلم بسازم راجع به اعتقادات، رسوم، کارهایی که مردم میکنن، تاریخ اینجا. دیروز 3 ساعت من توی موزه بودم و 5 نفر برای من مسائل رو توضیح دادن. ولی من به طور کلی هر کشوری که میرم اونجا رو خانه خودم میدونم. من اینجا در این 5 روز تو خانه خودم بودم. در هلند چند سال زندگی کردن؟ من 31 سال. 31 سال. بله. خوب، زنده باشین. من تاجیکستان رو خانه خودم میدونم. هیچ بهتره. تفاوتی برای من نداره. ملت، مردم، صحبت کردن، غذاها، لباسها، انسانها، تفاوتهایی هست که اتفاقا همین تفاوت هاست که زندگی رو زیبا میکنه. اگه این تفاوت ها نباشه که خب هممون مثل یک کاغذ سفیدیم و هیچ فرقی با هم نداریم. بله. خب و در مورد سمت‌های فعالیت شما گفتم و از خانم محبوبه من در مورد آن پرسیدم که همکاری شما با سفارتخانه ها و کنسولگری و با این اداره های دیگر چگونه است و در چورابینی هم دیگر آیا شرکت میکنید؟ بله، به این نمی شود. ما سال 2017 وقتی که آوازخوان‌های تاجیک رو دعوت کردیم، سفیر معتبر بزرگوار ارکین رحمت اللهیف تشریف آورده بودند و با گرفتن ویزا کمک کردگی بودند. حتما اون کس کمکشون می رسید. بله، همون سالها می اومدن کمک همین که بعضی وقت اسباب پای ملی رو ما خواهش میکردیم با خود می آوردند. و بعد اون کس بازم مظفر حسین زاده به وظیفه آمدند. کمک اون کس خیلی خیلی زیاد است. ما خیلی زیاد همکاری میکنیم. همه کاری ما با راهنمایی اون کس میشود. آن کارهایی که در تاجیکستان میکنیم، آن برنامه هایی که ما در آینده داریم، من نامه می نویسم و آنها نامه های مرا دستگیری میکنند. بله. خب اینجا یک شنونده ما پرسید است که تا کدام اندازه مثلا تحصیل و کاربر در هلند امکان پذیر است؟ چون اولی مردم یکم خسته تر از روسیه میخوان که به جاهای دیگر بیرن برای کار و تا کدام اندازه مثلا برای کار و تحصیل رفتن به هلند امکان دارد؟ البته تاجیکایی هستند که آنها پروگرامیست هستند و خیلی خیلی براحت آمدند با خانوادهشون. آنها می توانند با طریق لینکدین اونجا حتما باید زبان انگلیسی رو بدونند، چون که با طریق لینکدین اون نفری که کار میدهد با آنها صحبت میکند. با طریق زوم پروگرام هست و حتما میبیند که اون نفر زبان انگلیسی رو میدوند یا نه. و بعضی ها با طریق کار می آیند، پولند می روند لهستان، از لهستان بعد می آیند هلند کار می کنند و خیلی خوب می رود کارشون. خب اینجا سوال دیگری شنونده ما این است که در مورد تفاوت نرخ ها و برای مثال با دلار آمریکایی اگر حساب کنیم برای یک ماه زیستن در هلند چقدر مصرف می شود؟ البته نفرایی که بمونم ما خیلی خوب زندگی میکنیم، زیاد هم نیست، اما اگر کمک میکند بخیر. اونجا هلند این است که نفرایی که حتی می آیند حتی هیچ خیل ستاتوسی مهاجری ندارن، ستاتوسی پناهندگی حتی ندارن، حتی با اونها میرسد. ما هفته با اونها تا 60 یورو میدهد و اون 60 یورو زیادی میکند، چون که اونجا غذا خیلی ارزان است. خیلی
و لباس هم بازم ارزان تر است. البته گوشت آنجا یک کمی گرانتر. ما بعضی وقت میبینیم که این نرخ‌های تاجیکستان یک کمی پایان از هلند هست. خب شما در یک مصاحبهتون گفتین که ولی شهروندی تاجیکستان هستین، یعنی که ولی حجتی شهروندی هلند نگرفتین. مخصوص این کار کردین یا چه خیل؟ مخصوص من نمیخوام که پاسپورت اینجا رو گم کنم، چون که اگر که به من رفته بودم قبل از کووید، با من میخواستم 5 سال بود حجت من، باید عوض میکردم و فکر میکردم که با آسانی دویم پاسپورت رو هم میشود داشته و اونها گفتن که شما باید پاسپورت پیشترینت رو برگردونید و بعد این پاسپورت جدید رو میدهیم، که من همون سریع گفتم که من نمیتونم این کار رو کرده و من همون 5 سالش رو بدهید. لیکن حالا بازم همین یک ماه پیش عوض کردم. حالا من همون کارتای دائمی دارم، پاسپورتم نگرفتم. گفتم به من همون کارتایی که 5 سال پس نه دائمی رو دادن، حالا مرا با یگان چیز مرا نمیتونن از اونجا برارن، چون که الان من دائمی دارم و این فرقی ندارد از پاسپورت. و البته پاسپورت این دیگه هست، لیکن من نخواستم، گفتم همون دائمی رو بدهید، برای من بس هست دیگه لازم نیست. یعنی که خواستین که همیشه برای همیشه با شناسنامه تاجیکی و یک زن یک دختر تاجیک بمانید؟ همیشه حتما. من همونم، من دیگر نمیشوم، قلبی من تاجیک زنده باشین. اگر کدام یک صحبت‌های دیگر هست در آخر میتونین که بیان کنین. اگر کدام یک پیامی دیگر دارین برای شنونده‌های ما را دایره وسیع مردم در تمام کشور گوش میکنند و در اینترنت نیز همچنین. خب اگر کدام یک پیام دارین در آخر صحبت مرحمت. فقط من باید بگم که jullie laatste zin zeggen, iedereen, ja? Dan eerst Microfoon. wil jij? Ik vind het geweldig dat ik hier mag zijn en ik geniet van iedere dag. Ik ben heel blij dat ik Mahbouba Meersoufa hierbij kan staan en dat ik Nederland ook op deze manier kan vertegenwoordigen. میگوید که من خیلی منت دارم از این سفری که اینجا اومدم و از آنی که شما این طور پیشواز گرفتید و حتما نامی مرا گرفتن. زنده باشید. خب خانم با یک شنونده ما آخرین سوالش را داده است بکنم، تا کدام اندازه زبانی هلندی آموختن زبانی هلندی آسان است و شما در چند مدت آموختید؟ وقتی که اول رفتم من شوک داشتم، چون که خیلی مشکل است این، نه که تاجیکا با راحت میتونن، چون که اونجا زیاد حرفای غ ق ه رو استفاده برند. برای ما حرفی ه غ ق رو استفاده بردن با راحت است و در مدت 1.5 سال من بیشتر کوتاه کلمه نیو یک جمله کلمه برای کلمه از یاد میکردم. سال اول من کلمه من زیاد است در چیزم، سلوانی زپاس میگن، خیلی زیاد دارم. بله، برای من راحت‌تر شد حرف زدن. البته من خودم رو بهای بلند نمیتیم، بعضی وقت نفرای هلندی من میگم من اونقدر خوب نمیدونم، اونا میگن نه تو خوب میدونی، چون که چیزم اکسنتم یک کمی کمتر است از ملت‌های دیگر است. خب مرحمت. اگر Я рада быть частью организации «Саманьян» и помогать этой организации людям, которые приходят с помощью нейрографики, менять их жизнь в лучшую сторону. Спасибо за это Махбубе, что она мне дает такую возможность. Спасибо вам огромное за приглашение. Я думаю, что это первый, но не последний раз. Мы увидимся. Спасибо Таджикистану за невероятно теплый прием. Вот. И до новых встреч. Спасибо вам. خب من شروع کنم. یه هدیه کوچولو برای شما دارم. کار عکسای خودمه. بهترین و ما حتما این در صفحه رادیو میگذاریم تا عکس های شما را دایره وسیع استفاده برنده صفحه اجتماعی ما ببینن. البته من با وزارتخانه صحبت کردم که خب خواهش کردم که من چون از زنای جهان عکاسی کردم اونجا بتونیم نمایشگاه بذاریم. راضی شدن؟ آره گفتن
هم از زنای تاجیکستان به طور ملی، بخش ملی، و از زنای 128 کشور دنیا به طور جهانی. بهترین. من فکر کنم پیام خاصی ندارم چون معلم نیستم و پیامبرم نیستم، اما یه شعر کوچولو که اینجا نوشتم اجازه بدین مرحمت. اون رو بخونم. مرحمت. اسم این شعر هست مسافر. خب از یاد نمیبرم مسافر این جهانم، همیشه آماده رفتن، آماده دل کندن، گرچه دنیا خانه من است، اما چمدانم همیشه بسته است. دنیا خانه من است عنوان یک شعری از نیما یوشیچ، پدر شعر نو فارسی، که این شخصا به من کمک کرد که بتونم هر جا میرم اونجا رو خانه خودم بدونم و صمیمی بشم، رفیق بشم و با محبت بتونم زندگی بکنم. از شما هم سپاسگزارم که این امکان رو به ما دادید. زنده باشین، سلامت باشین. میخواستم در آخر یک چند کلمه اضافه کنم. خیلی تشکر برای تشریف آورد، برای ما رو دعوت کردید، ما تشریف آوردیم و ما امکانیت دادید که ما صحبتمون رو بکنیم. و در آخر میخواستم بگویم که ما 5 سپتامبر در تالار تئاتر اپرا بالت عینی یک کنسرت داریم، کنسرت 10 سالگی سالگرد جشن سامانیان، و در آن کنسرت آوازخوان‌های اپرای هلند علی صفویان شرکت میکنند. آن کس شعرهای سرودهای تاجیکی را هم دارن حالا تمرین میکنن، آماده میکنن. بله، دوستانی که ما را میشنوند تشریف بیارید، خوشحال میشوم، ما خوشحال میشویم. یک کنسرت خیلی خیلی عالی میشود. خب خدا خواهد. زنده باشین. خب شنونده عزیز، ما چند مهمان داشتیم. محبوبه میرزویوا، رهبر انجمن تاجیکان و فارسی زبانان هلند سامانیان، الیزابت ورتر، هماهنگسازی انجمن، مسعود معمار نژاد، فیلمبردار، عضو این انجمن، و دیانا магомедханова، عضو این انجمن. سپاس برای شما، تشکر برای کارهای خوبی که انجام میدین برای شناخت کشور ما، برای شناخت فرهنگ و صنعت و هنر و حتی فکر میکنم که یک تاقی تاجیکی گذاشته و لباس تاجیکی پوشیدن و در کوچه های نمیدونم این یا آن شهری هلند گشتن، این یک اندازه تبلیغ هنر و زیبایی های تاجیکی است به نظر من. خدا کند که کاربارتون با برار و با برکت باشد و این صحبتی اولین و آخرین ما نباشد. سپاس فراوان. زنده باشین. تشکر میگم. خب شنونده عزیز، در همین نقطه ما یک جویا با این صحیفه برنامه خود رو نیز جمع بست میکنیم. خب برای شما کامیابی، برار و سعادت روزا داریم. سپاس مخصوص برای دوستان ما از تشکیلات هومو و امیدوارم که با 544 تماس میگیرین و البته در مورد امکانیت های هومو معلومات بیشتر را خواهید گرفت. صبحان جلیلوف بودم تا پگاه. خدا نگهبان همه شما.